یہ بات ہے اس وقت کی جب آسمان میں جنات کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پراگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جب جنات نے پہلی بار قرآن سنا، الحمد للہ رب العالمین، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ یہ داستان ہے سورۃ الجن کی۔ ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا اور پھر اچانک وقت بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ حسب معمول آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا۔ واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے۔ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پراگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم میں سناٹا چھا گیا اور پھر ایک بزرگ جن بولا، یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخرکار فیصلہ یہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ یہ حکم ملتے ہی جنات کے سارے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا۔ وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلا سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خوبصورت اور دل نشیں آواز۔ سب جن اپنی جگہ رک گئے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنات حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ اصل میں وادی نخلا سے تھوڑا آگے اوکاز کے نام سے عرب کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی اوکاز کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ رات ہو گئی تو آپ نے وادی نخلا میں قیام کر لیا اور اب آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر رہے تھے۔ جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کلام روح کے اندر تک اتر رہا تھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ یہی کلام ہے۔
कुरान सुनने के फौरन बाद वो जिन अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए। क्या पता चला? हमने वो चीज पा ली है जिसकी वजह से आसमान बंद हुआ। हमने एक अजीब कलाम सुना है जो सीधा रास्ता बताता है। हम इस पर ईमान लाते हैं और अब हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी पर सूरह जिन की ये आयत नाज़िल फरमाई। أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ऐ पैगंबर कह दीजिए मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना है और अपनी कौम से जाकर कहा है कि हमने एक अजीब कुरान सुना। يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, लिहाजा हम तो इस पर ईमान ले आए हैं और अब हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं करेंगे। एक ज़माना था जब अरब के लोग रेगिस्तानों के लंबे और खतरनाक सफर किया करते थे। जब सूरज गुरूब हो जाता और काफिले को किसी सुनसान वादी या वीरान सहरा में रात गुजारनी पड़ती तो काफिले का सरदार ऊंची आवाज में कहता, है इस वादी के सरदार जिन, हम तुम्हारी पनाह मांगते हैं, अपने शर से और अपने साथियों के शर से हमें बचाओ। जिन्नात जब ये देखते कि इंसान उनसे खौफज़दा है और उनकी पनाह मांग रहा है तो उनके दिल में और गुरूर पैदा हो जाता, वो मजीद सरकश हो जाते। देखो, इंसान हमसे डरते हैं, वो हमारी पनाह के मोहताज हैं, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में बयान फरमाया कि इंसानों का ये अमल जिन्नात को और ज्यादा सरकश बना रहा था, मगर अब हालात बदल चुके थे। कुरान सुनने के बाद जिन्नात को अंदाजा हो चुका था कि इंसान का मुकाम जिन्नात से बहुत बुलंद है, क्योंकि इंसानों में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और उन्हीं पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। अब जिन्नात के दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हुई, उस हस्ती से मिलने की ख्वाहिश जिस पर यह कलाम नाजिल हो रहा था। ये एक ऐसी रात थी जिसमें छुपी हुई दुनिया का पर्दा उठने वाला था। ऐसी रात जिसके बारे में सहाबा इकराम फरमाते हैं कि उनकी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। बात कुछ यूं थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक हमें एहसास हुआ हुजूर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हम घबरा गए और फौरन आपकी तलाश शुरू कर दी। वादियों में ढूंढा, घाटियों और दुर्रों में देखा, लेकिन हुजूर कहीं नजर न आए। हमारे दिलों में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। कहीं हुजूर का उठा तो नहीं लिया गया, कहीं किसी दुश्मन ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हमने वो रात शदीद बेचैनी में गुजारी, ऐसी रात जो शायद ही किसी कौम ने कभी गुजारी हो। जब सुबह हुई तो अचानक हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। हम दौड़कर करीब गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी रात तलाश किया और बहुत खौफ के आलम में रात गुजारी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान फरमाई। आपने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था और मैं उसके साथ गया था। मैंने जिन्नात के सामने कुरान की तिलावत की। फिर हुजूर हमें अपने साथ लेकर गए और फरमाया, ये देखो, ये उनके कदमों के निशानात हैं और ये उनके आग के निशानात हैं। साहबा ने जमीन पर वो निशान अपनी आंखों से देखे। रिवायात में आता है कि जिन्नात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मुलाकातें की और आपसे दीन सीखा, जिससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के भी रसूल हैं।
वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अगर आपके साथ भी जिन्नात से मुतल्लिक कभी कोई वाकया पेश आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।